नहीं मैं बस इंजे चेक ही पे करता सी ते जे कोई सामने आया मैं ला दिता। अच्छा 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 बहुत आला एस बैकग्राउंड से पिक्चर इत्थे लग सकती है लोग लाते ने इस तरह हवाला लान इस वालेकुम अस्सलाम इसी तरह से तस्वीर ला दियो आपकी नहीं आ रही है। ये उधर क्यों लगे? ज्यादा ज्यादा गाला किनू पै रही ने मीर साहब ज्यादा गाला किनू पै रही ने अमर मीर साहब हाँ वो दस ज्यादा मन्नो के मिर्जा साहब नु ज्यादा मन्नो पै रही है कि मिर्जा साहब नु पै रही ने? मिर्जा साहब का पूरा कंपैरिजन करिए कौन फर्स्ट आया है। अच्छा बहुत ठीक है तो कौन कट रहा है गाला नहीं इस सियालवी साहब ने मामले च कौन गाला कट रहा है केड़ी पार्टी है ओ उमेर रुबाब साहबा जेडे ने ओ कट रहे ने नहीं वो कोई नहीं नॉर्मल छोटे मोटे केस ने कोई एडा बड़ा अच्छा मसला चलो वो मैं उन्हें वीडियो देखी है लीम साहब अपना मोहम्मद सैन हाँ जी साहब हाँ जी उस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ मालूमात ਅੱਜ और कल होने वाले सन अच्छा वो मंसूख किए जा रहे हैं और उसकी वजह अच्छा उन्हें बयान की है कि जिथे वो मुकालमे होने सी ना हाँ जी उत्थे कल कोई हादसा होया है हाँ उन्होंने उस हादसे की वजह तो तबीयत खराब हो गई है हाँ जो हॉस्पिटल पहुंच गए ने उस हादसे के जिम्मेदार तुसी हो अच्छा मैं उस हादसे की वजह तो मुकालमे भी मनसूख हो गए ने तो की गेम पे कल नहीं मैं तो यार जवाब ही नहीं देता हुंदा बंदा कोई सख्त सुस्त मैनू कह भी दे तो मैं कहना ठीक है चलो भला होए जरा ते मेरे ख्याल च मैं भी कल गल सुनी है थोड़ा जो कल तबीयत खराब हुई सी और मैं उस मौजूद सा ते उस तो बाद पता चलिया सी कि उन्होंने तबीयत बहाल हो गई है वो वीडियो चढ़ी है बीमारी दी मैं नहीं देखी मैं किथे लगी तुहाडे अकाउंट ते है मैनू नजर आ जाएगी मैनू ना टैग किया कि वीडियो तो उन्होंने अपनी तस्वीर की हाँ नहीं यानी तुसी कुछ कहा ही नहीं तो बंदा बीमार हो गया तो जे तुसी कुछ तो फिर तो चारे तकबीर हो जानियां सन क्यों बेचारे तकबीर क्यों हो जानियां सन जे तुसी नहीं बोले तो इत्थों तक काम पहुंच गया है हाँ जी जे तुसी बोलदे तो की होना सी ये तो ठीक है लेकिन भाई ने ना ते भाइयों नाल ते मैं नहीं बोलता होंदा तुहानू पता है मेरे भाई जो मर्जी कह देन मैनू सारा दिन भी बह के मैनू गालां कढदे ने कदी मैं बोलिया वेख्या जी कदी मैनू बोलदे फिर बंदा हॉस्पिटल क्यों पहुंचा है जी मैनू ये दसो कि कदी तुसीं मैनू वेख्या जवाब दिंदे नहीं आम तौर गाल कढदी मोशी दा सारी दिहाड़ी भी गालां कढन ते मैं नहीं बोलदा हुंदा भाई जो होए भाई फिर भाइयों दी गल थोड़ी जी बर्दाश्त भी करनी पैंदी है ना मैनू तो परले महल्ले सारा दिन उत्थे गालां कढनी कोई आंदा मैं तेरा रिश्तेदार हाँ कोई आंदा मैं तेरा फलावां पता कराउना वा रिश्तेदार आंदे ने
ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਕੋ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू सारे दोस्तों ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ? ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਸ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਕਾਬਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਖ ਚਿਹਾਟਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਪੀਸਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਐਵੇਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਊਟਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਠੰਡਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਨਲ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੌਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਛਾ, ਅਬੂ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਦੇ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਯਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦਲਾਇਲ ਕੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈਏ ਤੋਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।
ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਐਂਡ ਨੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਪੀਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ तो हमारे बुजुर्ग है, इनको तो नहीं। लेकिन ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਘਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੇਜਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਹੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਮਾਈਕ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਟੈਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਾਂਦੇ ਨਾ ਜਾਈ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤੇ। ਆਹੋ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਥਾਣੇ ਦੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 10 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 10 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਨਾ, ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ 10,000 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਰਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ? ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬਈ ਅਸੀਂ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਬਦਜ਼ਨੀ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੰਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਜ਼ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 10,000 ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਉਧਰੋਂ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 10,000 ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 10,000 ਡਾਲਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ। ਮਨ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਇਹ ਬੋਹਤਾਨ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਅਜੇ ਟੋਟਲ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਸ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੋ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤੇ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇੰਜ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਛਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਮਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਮ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ भाई। एक मुसलमान पे कहता है कि मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन कादियानियों के हाथ में डंडा आ गया, कादियानी नहीं इसको छोड़ेगा। अंदाजा लो जी अकल का। ਐਨੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ मिर्जा नासिर ने असेंबली में इनको पानी पिला पिला के मारा, उन्होंने भी ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਖੋਲੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਲਮਾਤ ਕਲਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਬਜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਲਮਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸਰ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੋ, ऐसे बंदे को कहते हो गैर मुस्लिम करार देंगे, इस तरह का गैर मुस्लिम होता है, पढ़ता है। नहीं मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਜੇ मिर्जायत इख्तियार करने। देखो नबी पाक दे दरूद पे पढ़ते हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आमिर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से जी? अल्लाह का शुक्र। आप तो मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आपको सुनता हूँ और अब माशाल्लाह आपकी बातें काफ़ी दिल पे असर करती हैं जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला आपको बरकत दे, हम आपके साथ हैं जी। तो दूसरा ये जो ब्लैकमेलिंग वाला किस्सा शुरू है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कई लोगों के असली चेहरे सामने आ गए हैं जी। तो आपने एक ना चाहते हुए भी बहुत अच्छा काम कर दिया। पहले मुझे शक था कि वो बंदा जो उनसे है वो 2 नंबर है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वो नंबर वाकई 2 नंबर है। अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको तो एक वाक़े से यकीन आया है। इमरान खान कहता है कि वो मतलब 25 करोड़ में से शायद 9 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, तो 9 करोड़ लोगों को यकीन दिलाने के लिए तो 9 करोड़ वाक़यात करवाने पड़ेंगे ना।
एक वाक्य से अगर एक बंदा कायल होता है, इस रफ्तार से लोगों को नहीं ऐसे आमिर हम नजीर कितने साहब लोगों को ठीक है, कन्विंस आप करेंगे? सही फरमा रहे हैं, लेकिन हर बात बंदे ये को खुद भी अल्लाह ताला ने बसीरत दी हुई है। जी अब ये बंदा आया है, जी आप इससे गुफ्तगू करेंगे तो ये अपना तारफ खुद है, जी ये अपना तारफ आपको खुद करवाएगा, बताएगा मैं कौन हूँ। आपको पता चल जाना चाहिए, वाकया होने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे एक और बंदा भी आ रहा है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक और भी आ रहा है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। यार तारफ आमर भाई तारफ है ये कि मुसलमान का एक तारफ की तारफ हो सकता है एक मुसलमान का? अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ते ओदा रसूल कुरान ते सुन्नत यही तारफ है मेरा। जज़ाकल्लाह। तारक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਤਾਰਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਰਫ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਰਫ। ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਅ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ हो सकता है बिल्कुल आमर भाई, हो सकता है असि सारे इक्को कुछ ही होइए बिल्कुल। है ते क़यामत वाले दिन अल्लाह डिसाइड करेगा ना। ਇਨਸਾਨਾਂ बेशक ਦੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਏ, ਕਾਲਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰਫ नहीं, मैं अपने तारफ ये अर्ज की है, शायद उस टाइम अल्फाज ना बोले और मनु अल्लाह ने इंसान पैदा किया है, मैं अल्लाह और उसके रसूल और जरूरियात दीन को मनना। दुआ नो सिखा नो क्रिश्चियन नो जड़े उन्होंने नहीं मनते उन्होंने भी उन्हें इंसान ही पैदा किया। मैं दे नहीं कह तू या ईसाई मैं ए जेड़ा गल बदलने दा फन है, ये तुसी केड़े दीन चो इख्तियार कीता कि गल किसी नहीं तुसी मेरे मन नहीं जा रहे। नहीं तारक साहब ए फन नहीं है, ए फन नहीं है, मकारी है। लूमड़ी आरती मकारी है, फन नहीं है। ते मकारी ते अल्लाह ताला ने फैसला नहीं मकारी दा ओ गल सुनो मीर साहब, ये तेज बोलना इंसान सच्चा नहीं हो जाता। और जेड़ा तुसी काम करदे हो इहदे ते अल्लाह ताला ने फरमाया है मकर वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए काम छड़ दियो, अल्लाह दा जेड़ा हैगा ना तदबीर वो सब तो बेहतर है। हाँ तो मैं हाँ तो ठीक है नहीं तो नहीं तो ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਨੇ ਤਕਰੀਰੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ऐसे बंदे नहीं इकट्ठे होने। तारक साहब माजो चाहना फने तकरीर ना को तमाशा को के तमाशा मीर सब तमाशा करें नहीं जदा कर। एक डिस्क्लेमर सुन लो एक सारे रल के। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮੌਕਫ ਦੀ ਤਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ डिस्क्लेमर सुन लो सारे वाल, मैं घर बैठे हाँ, छुट्टी का दिन है, मोबाइल की आवाज खुली है, एक भी लफज ऐसा ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਲੋ ਦੀ ਬੈਲਟ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਆਪੂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अमर भाई।
वालेकुम सलाम। आमिर भाई, हमने कोई माफी की रिक्वेस्ट की है किसी से? हम तो पैसे हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई आओ ले लो आके। हमने तो एक दफा भी किसी को पैगाम दे के ये तो अल्फाज नहीं बोले। आमिर भाई इनको वो आपने चुना रखे एक फाड़ मिनट के पप्पू पैसे साहब, बैंक जमा करा दे बैंक पप्पू साहब एक मिनट बात तो सुन ले मोहतरम। मोहतरम बात तो सुन ले, बात तो करने दें। हमने अलामा साहब किसी बंदे को ऑन दी रिकॉर्ड, इधर 50 बंदे सुन रहे हैं, हमने किसी बंदे को ये आवाज नहीं दी कि हम माफी मांगते हैं, हम सर झुका के माफी मांगेंगे, हमारे से गलती हो गई है। हम तो पैसे हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं। जो हमारा मुतालबा है, हमने उसको अहमद सुल्तान को ब्रिज बना के भेजा था, यही कहा था उसको कि भाई वो आइडियोज और वीडियोस डिलीट करवा दो, हम $10,000 देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें चले एक ही दफा तो रिश्ता नहीं ना हो जाता। मैंने सुन लिया है, मैंने इसीलिए उधर भी इसको मैंने थोड़ा सा और टाइप में बात की थी, इधर मैं इसीलिए इसको मोहतरम कह रहा हूं क्योंकि वो आमिर भाई कह रहे हैं मैं घर पे हूं। जज़ाकल्लाह आमिर भाई, अब करें बात आप। हमने किसी बंदे को ये पैगाम दे के नहीं भेजा कि हमारा सर नीचा हो गया है और हम माफी मांगते हैं इस बात से। हम किसी बात से माफी नहीं मांगते। हम तो आज भी पैसे पकड़ के बैठे हुए हैं। हमें यकीन दिलवा दें दोनों बहन भाई कि वो दोबारा क़यामत के दिन तक नहीं होंगी ऑन, लेकिन उनका कोई जमानती होना चाहिए। आप घर में हैं, आप शुक्र है घर में, नहीं तो इससे ऐसी यहाँ पे जुबान यूज करनी थी कि शैतान ने भी या अल्लाह रह। खाना खा रहे हैं, सोने करो गल और गल वो करे जिन्हों कंट्रोल हो। ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ ਯੂਰੋ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਮ ਅਕਲੀ ਕਮ ਫਹਿਮੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੇ $10,000। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਇਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪੀਰ ਅਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ 10,000 ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇਥੋਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। अच्छा हाँ 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 ये केड़ी ऑडियो है वीडियो केड़ी है ऑडियो? हाँ और यार मीर साहब खुदा दा खौफ खाओ। मैनू पता समझ नहीं आई मैं भी किस उत्थे चीज दे मौजूद पैसे सा। देने। मेरे सामने ते पीर साहब आख्या अगर साड़ी तरफों किसी तरफ भी गल लीक हुई तो मैं डबल पैसे देंगा। तो तुसीं दूजी गल कर रहे हो। और फिर बाद जो पीर साहब छड़क गए होंगे। मसला है कि फिर पीर साहब दा भी गारंटर ते पीर साहब दा भी कोई नहीं लभना टिकटॉक ते। मैं ते पीर साहब ने वो कह के आया ते गारंटी ते पीर साहब तुहानू भी एक बंदा भी नहीं लभना। मसला है तुसीं कहंदे मेरी ज़बान है।
नहीं नहीं सिकंदर मिर्जा साहब कहते ने पप्पू मलक ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਆਪ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਭਾਈ ਜਜ਼ਾਕਲ भाई पीर साहब ने गारंटी ऐलान किया कि पीर साहब जो 600 यूरो मैनू देंगे ते 100 यूरो वो दे देंगे अपना की ना है डॉक्टर डेरिंग का जो 2 साल तो मदरसा मुकम्मल नहीं हो रहा ना जी सिर्फ 2 साल जाइए सिर्फ भर्ती ये सिर्फ भर्ती पई है जीवी पे भाई मैं मेरे प्यो की तोबा मैं ना किसी गारंटी लेना ना देना मैं मेरी तरफों जो तुसी जाड़ो तो काम जाने मेरी कोई गारंटी नहीं भाई मैं एक ऐसे बंदे दी एक ऐसी खातून दी गारंटी दे दियां जेड़ी हर महीने बाद अल्लाह माफ करे कि ब्लैकमेलिंग जो उन्होंने ना आ रहा होंगे भाई मेरा दिमाग खराब है 10,000 लैके 50,000 देना पै जाए मैनू नहीं असी ना कोई दरम्यान का रस्ता कटांगे मैं ते पीर साहब को क्या अगर मीर साहब आ जाए मलक इमरान आ जाए अली हक आ जाए नक रगड़े माफ़ी शाफी मंगे तो आमिर भाई को माफ़ी मिल जाएगी तो पीर साहब ने क्या अगर आमिर नज़ीर खुद एक दफा कह दे कि मेरे को कोई वजह अल्फाज उन्होंने यूज़ किए ने नहीं पैसे नहीं तुसी जिस ने गल की उस टाइम तुसी कोई शर्त नहीं ना रखी भाई और बाद च मुक्का याद आ रहा तुहानू नहीं वो तो मैं उत्थे भी उन्होंने भी मैं कह आया यार वो मैं कह आया उन्होंने जी यानी तुसी कह रहे हो ना 9 मन कि कितने 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी सीधी सीधा इंज कहो ना यार मीर साहब थोड़ा के दिमाग अगे भी मैं 500 दे के ना मैं पछता ही रहा मेरे प्यो दी तौबा भाई मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਲੱਗਦੇ नहीं अमर भाई दसो फिर हुण की करना जे कोई लैने देने वाली गल करो अगर 10,000 की जगह अगर 5,000 देंदे हो तो कोई ऐसा काम तुसी मैं पीर साहब नूं तुहाडी सिफारिश कर दियांगा तुसी कहंदे हो की कहंदे हो तुहाड़ा मौकफ 10,000 मैं 10,000 रुपया आडियो का देना है ते नाल 1,000 रुपये की मिठाई भी देनी है मेरा पुत्र उत्थों पता करके लिया दे भाई जी आडियो है वो डिलीट हो जाएगी वो कोई नहीं सुनने लगे दोबारा ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਅਗਲਾ 10,000 ਇਹਦੀ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ 100,000 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ 10,000 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲੈ ਮੱਟੀ ਪਾਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੂ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 20-22 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ 25 ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 1864 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1868 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਧਰੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕਾਦੀਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ ਸਫਾ ਨੰਬਰ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ਗਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ? 20-25 ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਲਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ 20-25 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੰਨਾਂਗਾ? ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਜਿਲਦ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਬਾਹ। ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਰੁਲਦਾ ਰਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾ ਖੋਲੀਏ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਸਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸਨੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਰਤ ਔਰ ਮਹਿਦੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖੋਲੋ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਬਿਸਕਟ ਖਾਣਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ? ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਏ? ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਆ। अमर भाई मलिक इमरान तो याद आया, आज मलिक इमरान ने ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣ $10,000 ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਹੋਵੇਗਾ 1864 ਤੋਂ 1860 ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ तो पहले खोलो ना फिर। इंडेक्स विच देख लो ना, इंडेक्स खोलोगे तो लिखा होगा कि 1864 को लेकर 1860 तक सियालकोट का जोड़ा क्या है उन्होंने बहुत आसान है। मतलब गल ये है कि तुसी पप्पू मलिक ते इंज नाराज पे होंदे हो जब तक तुसी हवाला नहीं तलाश करते। मैं पप्पू मलिक नूं दात दे ला, पप्पू मलिक जिहड़ा है वो दो मूँह ने, ਉਹਦੇ एक नहीं है दो पासों तो, मतलब एक डंग अगले पासों मार लैंदा, पिछले पासों डंग मार लैंदा। दो मूही वेखी है पाकिस्तान दो मूही, ये दो मूही है। ये उरा सानू जंग मारदा कहंदा सी पिया कि उन्होंने जंग तो बाद मुक्का याद आया है तो मूँह तो मार लेना चाहिए। चलो अपने मूँह तो नहीं मारना है तो मूँह तो मार दे, अली हक दे मूँह तो मार दे। उधर उन्होंने भी पिया कहंदा सी, दूजी पार्टी नूं पिया कहंदा सी बई एक गल है, आमर दे इत्थे ਲੱਖ ਜ਼ਾਮਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਾਮਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਤੇ ਮੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ।
ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭੇਕ ਛਿੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬੱਤਾ ਸਮਝ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੋ ਪੈਸਾ ਦੋ ਪੈਸਾ ਦੋ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੋ ਪੈਸਾ ਦੋ ਪੈਸਾ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਝ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ਈ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ $10,000 ਵਾਲੀ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਆਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ कैंसर। भाभी मैंने अफसोस है आपस की गल है, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तानी कौम या उम्मत टिकटॉक ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸੁਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇ ਨੇ 80 ਹਮ ਮੁਸਲमान ਇੰਜ ਨਾ ਚਲੋ ਸੁਣ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸਾਡੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੈਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਆਲਮਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਤਰਮ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਮਤ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮਤ ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਤੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਸ ਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਪੂ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਟਾਗ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਾਗ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਯਾਰ ਪੈਸਾ 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 ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੂ ਫੇਵਰੇਟ 49 ਨੂੰ ਸਿਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਜਲਸੇ ਤੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਬੜਨੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹਰ ਤਰਫ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਆगे अमर भाई अगे तुसी चलो एक मैं भी डिस्क्लेमर देना चाहना यार। चलो बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਫਸੋਸ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨੇ ਝੰਕੋ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਯਾਰ। 10,000 ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੂੰ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਲਾਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ 10,000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਗੱਲ ਇਤਿਆਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਦਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੜਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਿਕਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੇਟਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਆਨਾ ਉੱਡਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉੱਡਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ 80,000 ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਯਾਰ? ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਦੇ ਦੂੰ ਜਿਲਦ 2 ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਖੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ, ਓਕੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਓਕੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਯਾਰ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈ, ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ पूछ ले बुला के उत्ते किसी ने। एक अहम ऐलान सुने, अगर कोई नीचे अहमदी हजरात में से है तो वो ऊपर तशरीफ ले आए, उससे एक सवाल पूछना है। दोबारा जरा आवाज सही नहीं आई है। अच्छा, एक अहम ऐलान समात फरमाएं। हमारी इस ब्रॉड आमर नज़ीर साहब की ब्रॉड के ऊपर अगर कोई नीचे अहमदी हजरत सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो ऊपर तशरीफ़ ले आए। उनसे एक मिर्ज़ा साहब की किताबों के हवाले से एक सवाल पूछना है। अगर वो जवाब दे दें तो हम उनके बहुत ही ममनून और मशकूर होंगे। शुक्रिया।
ਐਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮਤਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਮੱਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਡ ਨਾ ਲਵਾਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ID ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਤੇ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਾਬ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖਾਨ पहली जिल्द ही खोली ना ट्रू मुस्लिम तो इंडेक्स खोल के देखिए तो 6वां बाब जड़ा सियालकोट में क्याम और तबलीग इस्लाम की मुहिम का आगाज 1864 तो 1867 लिखे है। अच्छा अच्छा कितने लभ्या तेन नहीं लभा है? अच्छा की सी तारीख अहमदियत? हाँ मैं हुणी एक किताब नूं हथ लाया है तो जो ही मैं किताब खोली इंडेक्स खोलिया तो 6वां बाब जड़ा मतलब 5वां बाब लिखे 1854 तो 1863 ताईं मुकदमियां दी पैरवी ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸਿਆਲकोट में क्यामगाह ਤੇ हिफाजत-ए-इलाही ਦੇ नज़ारे ਤੇ सरकारी मुलाजमत में दफ्तरी औकात ਤੇ वगैरह वगैरह पेशगोइयां ਦਾ ज़हूर ਤੇ तबलीग इस्लाम ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। आपकी वालदा चराब बीबी कसबा का इंतकाल आखिर ते लिखे है। तारीख वफात का तयन ते मज़ार मुबारक लिखे है। अच्छा मेरे को भी खुल गई है। ओ हाँ अबू बकर मीर भाई ने खुदा 6वां बाब जेड़ा लिखिया है बकायदा इंडेक्स आ गया। इंडेक्स केड़े ओ केड़े बाब विच है? 6वें च 5वां ते 6वां। हाँ आ गया। सियालकोट में क़याम और तबलीग इस्लाम का मुहिम 1864 तो लैके 1867 तक। अच्छा इहदे च ये वो गल फिर किधरे छुपी हुई जी सफ़ा 80 दे उत्ते नहीं छुपी के वे वो 1864 तो 67 तक इन्हां दा क़याम उत्थे सी। ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਿਸੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਢੋਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬ ਦੁਬ ਛੜਿਆ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 1864 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1868 ਤੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਘਰ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਆਪੂ ਜਵਾਨ ਸਨ 24 ਸਾਲ ਦੇ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏ 4 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ 4 ਸਾਲ ਘਰ? नहीं इदा जवाब तो पहली लाइन ही मिल गया। सियालकोट में क़याम और तबलीग इस्लाम की मुहिम का आगाज़ पहली लाइन ही जवाब आ गया पूरी गल दा। ਕੀ जवाब है? हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अभी तालीमी दौर ही में थे कि आपके वालिद बुजुर्गवार को ये ख्याल दामनगीर हो गया कि आप किसी मौजू सरकारी मुलाजमत में जगह दिला दें। अच्छा सॉरी सर जवाब तो वाज़ेह हो गया कि वो सरकारी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਗਾਲੀ ਬਾਸ ਟੋਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਨਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੇ ਲੈ ਸਲਾਮ ਪੜਨ ਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਸਬੂਤ ਲਿਆ है। मैं यही क्या सोचना अमर भाई ओए मन्नो 1000 यूरो और पै गया जो ए पप्पू मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का सबूत ले लो। आ गई 1000 यूरो 1000 यूरो पै गया 1000 यूरो पै गया मर गए था भाई। ओए 1000 ना एक और 1000 भी पै जाना दूजा भी। अच्छा खोलो हवाला 2000 ਪੈ ਜਾਣਾ 1000 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮਰ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम साहब भाइयों। ਵਾਲੇਕੁਮ ਆਮਰ ਭਾਈ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਸਵੀਟ ਟੰਗ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ने सुल्तान लगने से लैंग्वेज ट्रू मुस्लिम भाई, इनकी लैंग्वेज से पता चला है ये गौस के कुत्तों के भी कुत्ते हैं, क्योंकि वही ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। नहीं अमर भाई नहीं, अपने आप कहते हैं ना, मैं नहीं कह रहा, अपने आप कहते हैं किसी गौस के कुत्तों हैं। जज़ाकल्लाह। ਉਹ ਪਤਾ 1912 ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 300 ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਕੈਨ ਲਓ। ਉਹ ਸਕੈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ, ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਓ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ 300। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਸਹੀ, ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਖੋਲੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪਾਕੜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਖੋਲੋ ਜਾ, ਖੋਲੋ। ट्रू मुस्लिम साहब है, शेख साहब आगे ने, इन्होंने पूछ लें यार। शेख साहब आदाब, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? मैं भी बढ़िया। एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो। अच्छा, नहीं सीरियस सवाल है। मिर्जा साहब की किताबा चुए थे, वो थोड़ी जी कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं क्या पूछ लेने कर लो सवाल। कोई सवाल है कि मिर्जा साहब जड़े ना 1864 तो लैके ना 1868 तक 4 साल सियालकोट क्याम किया सी उन्होंने, ते वापस कदे नहीं सन आए। ते इहदा की कारण सी उन्हां दा सियालकोट रहन दा? ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ 8 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰੌਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझा फिरौनी ज़्यादती कर देते, उन्होंने कोई गुस्से में जाने या अनजाने सी मुक्का लग गया मूसा अलैहिस्सलाम दा। उन्होंने दा मारन दा इरादा तो नहीं सी मूसा अलैहिस्सलाम दा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ढेर हो गया, फिरौनी ढेर हो गया। तो फिरौन क्या किधर गए ने मूसा अलैहिस्सलाम लभो, तो अपनी जान बचाने वास्ते ना फिर उधर एक इलाका है मदियन, उधर चले गए। उत्थे शुएब अलैहिस्सलाम दी बीवियां नहीं बच्चियां आईयां ने खूह ते बकरियां नूं पानी पिलाण ते, उन्होंने पानी नहीं सी पिलाया पिता जा रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैल्प की, बच्चियां ने अपने वालिद नूं दस्सिया इस तरह कोई अजीज मोहतरम सन, उन्होंने मदद की, उन्होंने कहा घर बुलाओ, फिर उन्होंने बेटी नाल शादी हो गई वगैरह वगैरह। वाह, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम किद करते रहे? सारिਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਜੋ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜੀ ਜਾਓ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋੜੀ ਜਾਓ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਜੜ ਤੋਂ ਫੜੀ ਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਤਲ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਤਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰ, ਕਤਲੇ ਖਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ। ਕਤਲੇ ਖਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम गलती हुई, मछली भूल गए। आदम अलैहिस्सलाम गलती हुई, जन्नत तो बाहर। यार सवाल किथे दा करने पे? आदम अलैहिस्सलाम दी केड़ी मच्छी भुल गए सी? ओ कुरान जी च लिखिया मूसा अलैहिस्सलाम भुल गए सन, हारून अलैहिस्सलाम यार। यार तू मुस्लिम तू गल कर ले, मैं म्यूट करना यार। इस बंदे ने गल शेख साहब मेरी एक और गल तुसी सुन ले, ओ मेरी गल ते कीती नहीं। सवाल है जेड़ा ए राता दी बहस नज़ीर साहब को मेनू और पासे पाई जांदे नहीं। 1000 यूरो ते ले लेंदे हो। सवाल नहीं, सवाल तुसी रहन दियो यार। अजीब जिहा बंदा ना सुन रहा ना कोई जवाब ढंग दा दे रहा है। आहो इदां ही कहीदा, मैनू 1000 यूरो ले लेंदे।
ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ 1912 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਖੋਲੋ ਕੈਮਰਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਲੱਭੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਏ। ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਥੱਲੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ, ਕਰੋ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ। भाई मैंने नहीं सुना, कसम से नहीं सुनी। ਐਲਾਨ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ये। तो हजरात एक अहम ऐलान समात फरमाएं। आमन ज़ीर के अभी ब्रोड लगाई है, तो नीचे अगर कोई अहमदी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स मौजूद है तो उनसे इल्तिजा की जाती है कि वो ऊपर तशरीफ़ ले आए। उनसे एक सवाल पूछना है मिर्ज़ा साहब की किताबों में से। कोई बदतमीज़ी नहीं की जाएगी, कोई तंज नहीं किया जाएगा, कोई उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर उनके अकाबरीन को बुरा भला नहीं कहा जाएगा, उनकी किताबों को बुरा भला नहीं कहा जाएगा, उनकी इज़्ज़त के साथ सवाल किया जाएगा। असद साहब ने ये आप तो नहीं ज़ाहिर अहमदी हैं, दसते ने कि मैं अहमदी नहीं हाँ, लेकिन ये तुम जवाब क्यों लिया के दे सकते ने? इन्ना असद साहब की मैनू समझ ही नहीं आ रही। इत्थे जिले साड़ियां बरोड़ा दे आंदे ने, पता चलता अहमदी ने, उन्होंने डिफेंड करते ने, उधर जाते ने ते उन्हें साड़ियां बंदियां के खिलाफ बोलते ने, तो उन्होंने डिफेंड करते। कोई समझ नहीं आ रही। उस्ताद साहब कहते हैं कि चौमुखी लड़ाई नहीं पैंदी है। तुसीं भी कह लो, टेंशन नहीं, अहमदी कह लो, मुरज़ई कह लो, टेंशन अहमदी ते नहीं कह सकते जिहड़ा तुहाडा सही मसला कि असीं ओही कहांगे। अगर तुसीं कहंदे हो मैं अहमदी नहीं हाँ, तो तुहानूं कोई अहमदी कह रहा तो ये गलत कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। बेशक मैं अहमदी है, मैं अहमदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत में एक दफा नहीं, लेकिन जेड़े मैं मुसलमान ने वो अपने आप को अहमदी नहीं खिलाते ने। आ गया आपको कॉल करके आ गया पर ट्रू मुस्लिम साहब अहमदी ना कर। हां जी, ये की लिखिया ज़ीशान सवाल की है? हां जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4639 खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा, सलाम। अच्छा, एक सवाल अर्ज़ है आपकी खिदमत में। आप अहमदी हो, ये तो क्लियर करें बात पे। आप अहमदी हो ना, मिर्ज़ा साहब के मानने वाले हो? जी, मैं हमारा जो ताल्लुक, देखिए अहमद जो नाम है ना, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूती नाम है ना। अच्छा, नहीं आप मिर्ज़ा साहब मानते हो ना कुछ उनको मुजद्दद मानते हो? उम्मती नबी मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हाँ, चलो ठीक है, फिर इसका मतलब आप मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर हो। तो सवाल ये है कि 1864 से लेकर 1868 तक 4 साल का जो अरसा है, इस अरसा में मिर्ज़ा साहब कादियान से गायब रहे और सियालकोट में क़याम पज़ीर रहे। तो इसका क्या कारण है कि मिर्ज़ा साहब 4 साल में एक बार भी वापस नहीं आए कादियान में? अच्छा। और ये 4 साल सियालकोट में क्यों गुजारे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? यार सवाल तो सुन ले दो, ये पीछे
ਦੇਖੋ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਏ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਲਿਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੌਰ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲਵਾਂ। हाँ मैं इस दौर में मौजूद हाँ। इस दौर दे विच अल्लाह ताला भी मौजूद है, अल्लाह ताला दा कलाम भी मौजूद है, अल्लाह ताला दी रहनुमाई मौजूद है, खुदाए क़यादत मौजूद है। उतो रहनुमाई लवीए ते इकट्ठे हो जाइए, बजाय ऐसे कि असीं तारीख विच उंगलां देंदे रहिए और एक दूसरे झूठा करदे रहिए। देखो साडे ईमान दा हिस्सा है ना, और नबी पाक ने जंगा लड़ियां ने, जेड़े नबी पाक ईमान दा हिस्सा तारीख तुहानू कहने क्या है, लेकिन असीं इहदा ईमान रखदे आ ना। तुसीं देखो तारीख ते ईमान दा हिस्सा नहीं है, ईमान दा हिस्सा है नबी अल्लाह दा कलाम ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਲਓ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा लाया कलाम कुरान मौजूद है, खुदा ताला मौजूद है, मुकम्मल रहनुमाई है। उम्मत फिरकियां विच हुण असीं रहनुमाई लेके असीं इकट्ठे होने वाली तवज्जो क्यों ना करिए? की कहंदे हो? अच्छा चलो ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं मैं तो रसूल दस रहा कि जेड़ा वाकया हो जाए ना, जेड़ा वाकया हो जाए जिहदे तुसीं ऐनी शायद है नहीं हो तो वो डिस्कस करना है गैर कुरानी वाकयात होए ने, मौजूदात होए ने, ऐनी शायद कोई भी नहीं आज दे दौर विच। देखो आज वो वाकयात कर सकते, अगर कोई बंदा पूछे, कोई गैर मुस्लिम नहीं कर सकते तुसीं अगर देखो कर सकते कुरान और हदीस दी रोशनी नाल एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि इस तरह नहीं इस तरह वे भरा मेरे तुसीं अगर कर सकते हो जी वो ते तारीख है गुजर गई है, ਅਸੀਂ ਐਨੀ नहीं शायद नहीं सा ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤਕਾਓ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं ऐ तो मैं दस रहा कि जो सूल ही गलत है एक वाकया जो तुम ऐनी शायद है ही नहीं हो, तुम वड़ते क्यों हो? तुहाडे वास्ते अल्लाह ताला हुज्जत है, अल्लाह दा नबी हुज्जत, अल्लाह दा कलाम हुज्जत है, वो तो मौजूद है। दौरे हाज़िर विच जो कुछ मेरे तो हुज्जत है ना वो मौजूद है, तो जिहड़ी चीज़ हुज्जत नहीं और पंगे क्यों लवां? ऐसा कह रहे ने कि मैनू ना ही कोई उस दौर दा गवाह है। मैं यार और बता देना हुण की करा, मैं बंदे ते बुला के देने ने गल ते तुसां आप ही ट्रू मुस्लिम साहब करनी है ना, मैं तुहाडी थां गल मैं इन्हां के सवाल रखे। देखो अमरजीत साहब फर्ज करो ए और मैं तो अमरजीत साहब बैठे ना, अमरजीत साहब बैठे ने इन्हां दा काम ही है वे कि इन्हां पूछे ना कि तुसीं क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील मन्निया? कहंदे नहीं, मेरे ते मां ने लोरी सुनाई ते मैं मान लिया। फिर कहते ने जनाब बरेलवी ने गालियां दो, वहाबियां ने गालियां दो, सब ने गालियां दो, मैं तो मुसलमान हां। कहंदे ने गालियां दो, वहाबियां ने भी कहंदे ने गालियां दो, सब ने कहंदे ने अमर। अगर तुसी मैनू दस दिओ इन्हां ने क्या होए कि बरेलवी ते वहाबियां ने गालियां दिओ ते ज़ीशान साहब मैं कसम खा के कहना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਭੰਨ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਓ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? ਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। कैमरा क्लिक करो, इनू कैमरा वड्डा करता मैं लो नहीं इनू सेव करो थल्लियों सूए बटन नाल ऑन करके ना। अच्छा आ गया हां ते हुन किताब अगे करो। आ पढ़ो हुन आ पढ़ो की लिखिया है? हजरत ए लिखिया जे कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब अदालत च पेश होए। एक मिनट ए सानू कैमरा
ਪੁੱਠਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਰੋ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਥੱਲਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੰਜ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਹੋਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੌਨ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। 1912 लाला दियोकी नंदन साहब मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल वजीराबाद की अदालत में मुकदमा नंबर 1300 में हल्फन बयान किया है कि मैं अहमदी जमात को मुसलमान समझता हूँ। अब बताओ, दोवें गल्लां पूरियां हो गई ना। एक उन्होंने उंज भी मान लैन दा कि जिंदगी में, और दूसरा उंज भी। अच्छा तीसरी गल मुहम्मद हुसैन बटालवी साहब की गल एक होर सुन लो। मिर्जा साहब ने कुफर दा फतवा लगाया किहड़ी गल्लों भी ये खूनी मेहदी दा मुनकर आ, ते खुद 1897 च खूनी मेहदी दा मुनकर खुद बन के ते जमीनां ले लियां अंग्रेजां को। ये भी सुन लो, ये भी भाला अंग्रेजी अखबार च आया। शेख साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਹਾਣੇ ਨੇ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਚ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਆ ਵਹਾਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਹੀ ਆ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 510। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਹਾਣੇ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਫਤਵਾ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 1891 ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ 1891। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਹਾ ਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਏ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ 1912 'ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿਰੇ? और लिखा हुआ अदालत मुकदमा नंबर 300 हल्फन बयान किया कि मैं अहमदी जमात को मुसलमान समझता हूँ। हल्फन कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं हल्फन कहता हूँ कि अहमदिया जमात गल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दी है और जमात अहमदिया गुलाम अहमद साहब दी आ। अच्छा जमात अहमदिया दा भी मैं जवाब देना वा। जमात अहमदिया दे बारे उन्होंने की आख्या? मेरे को उन्होंने बयान मौजूद है। 1912 च उन्होंने बयान बदलिया। ओ भाई ओ शेख साहब 1912 ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੈਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਜਾਲਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ।
ਦੇਣ ਲਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 1000 ਯੂਰੋ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਆ, ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਹਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ? ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀ ਹੈ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਰੌਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਦਾਂ। ਉਹ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਨ ਲੈ ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਸਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਵਾਇਆ ਹੁਨੀ ਮਹਿਦੀ ਕਹਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਹੁਨੀ ਮਹਿਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ। ਹੈਲੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿੱਚੇ ਮਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद हल्फिया बयान कि मैं अहमदी जमात को मुसलमान समझता हूँ। अदालत दे विच मुकदमा नंबर 1300 जज दा नाम लाला वजीराबाद की शहर। हेलो हाँ जी हाँ जी, मैं तुहाडे नाल गल कीती सी सवेरे कि अगर शेख बटालवी रहमहुल्लाह ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नूं मुसलमान आख्या होवे ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਦਵਾਂਗਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਹਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਿਆ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਫਰੌਨ ਕਿਦੋਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਡੁੱਬਦਿਆ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਫਰੌਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਦੇ ਕੰਗਨ ਸੀ ਸੋਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੂਮਰ ਤੇ ਆਏ ਗੁੱਲੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਲਾਮ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਫਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਐਨਕਾਂ ਸਮੇਤ। ਓਕੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਫਿਰਕੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇਫਤਰਾ, यानी मिर्जाइयां का एक ताज़ा झूठ। सुनियो जी, इफ्तरा परदाजी और दरोग साजी तो फ़िरका मिर्ज़ाई कादियानी का असल असूल है और उनके मज़हब की बुनियाद ही किज़्ब व इफ्तरा पर है।
सबसे पहला किज़ब मिर्ज़ा कादियानी का ये दावा है कि मुझे खुदा ताला की तरफ से इल्हाम होता है। फिर उसका ये दावा कि मैं नबी भी हूँ और उम्मती भी। फिर उसका ये दावा कि हज़रत मसीह इब्न मरियम फ़ौत हो गए हैं और आने वाला मसीह जिसकी पेशगोई कुरान मजीद में है, कुरान मजीद में इशारतन और हदीस में सराहतन हुई है, मैं ही हूँ। फिर उसका ये दावा कि महदी मऊद भी मैं हूँ। फिर उसका ये दावा कि मैं इब्न मरियम से बेहतर हूँ। फिर उसका ये दावा कि अल्फाज कुरान मजीद के, कुरान और हदीस के जो मसीह और महदी की आमद के मुतल्लक वारद हैं, हकीकी माने मुराद नहीं हैं बल्कि मुजाजी माने मुराद हैं। आगे इसका ये दावा इसके हर एक कुफर का मबना और असूल है। इस दावा कुफरिया की बिना पर उसने ये भी दावा किया है कि मसीह इब्न मरियम, याजूज माजूज व दाबतुल अर्ज व दज्जाल के जो मानी मैंने समझे और बयान किए हैं वो माज अल्लाह व हाशा कल्ला नकल कुफर नबाशद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं समझे थे, लानतल्लाह अलल काज़िबीन। और वही इलाही भी बावजूद मौजूद ना होने नमूने और मिसाल के ना समझ आ सकी इन कुफरियात पर जो अशात सुन्ना जिल्द 13 में मिर्ज़ा के हक में फतवा कुफर उलमाए पंजाब की तरफ से, उलमाए पंजाब हिंदुस्तान की तरफ से शाया हो चुका है। इस फतवे की सेहत पर खाकसार को अब तक यकीन और एतकाद है, अब तक यकीन और एतकाद है। और इन दिनों खाकसार ने एक और पुरजोर फतवा कुफर मिर्ज़ा पर बाज उलमाए देवबंद के इस्तफसार पर तैयार किया है, जो अन करीब अशात सुन्ना जिल्द 23 में शाया होगा इंशाअल्लाह ताला। मिर्ज़ाई पार्टी, आगे मैं अगला सफ़ा खोलना, मिर्ज़ाई पार्टी के बाज मेंबरों ने इस फतवे का मजमून खाकसार की जुबान से सुनकर बाज़ों में खुद पेशबंदी की है। शार्प शूटर रिकॉर्डिंग करने पे ना, हाँ जी रिकॉर्ड, बाज़ों में खुद पेशबंदी की है और अखबार अल फजल और प्याम सुलह में ये झूठी खबर मुश्तहर कर दी है कि अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी ने मिर्जा की तकफीर से रजू कर लिया है, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, जिस पर बहुत अहबाब व इखवान के खतूत इस यानी मामले के इस्तफसार के मुतल्लक, इसकी हकीकत जानने के मुतल्लक, इस खबर के मुतल्लक वो मुझे पहुंच रहे हैं खतूत, जिनके अलहदा जवाब लिखने से खाकसर आजिज हो गया है। मिर्जाइयां इन्ना प्रोपोगंडा किया, एने खत आए शेख बटालवी रहमहुल्लाह नूं, आंदे ने मैं किनू जवाब देवां। सारे रौला पा दिता है कि शेख बटालवी ने रजू कर लिया है, शेख बटालवी ने मिर्ज़ा कादियानी नूं मुसलमान मान लिया, लिहाजा बजरिया अखबार, पैसा अखबार, अखबार का नाम है पैसा अखबार, आम मुसलमानों को इतला देता है कि खाकसार ने इस फतवा कुफर से रजू नहीं किया, जिसने रजू किया हो उस पर 1000 लानत। आखो शेख साहब आमीन, शेख साहब आखो ना आमीन। जिसने रजू किया हो उस पर 1000 लानत। मिर्जाई अगर झूठे नहीं हैं तो झूठे पर कुछ काम ही कह दें, कह दो झूठे ते 500 लानत। झूठे तो कुरान जी लिखिया सारा है ही झूठा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सच है ही कुछ नहीं। मैं कहना ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਅਸਲ ਝੂਠੇ ਦੇ ਲਾਨਤ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਪਾਓ ਨਾ। ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲਵਾਇਆ 1897 ਚ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੰਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਚਾਚਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1890 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁੰਨੀ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। 1897 ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖੋ 500 ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 1000 ਲਾਨਤ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਤੋਹਮਤ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 500 ਲਾਨਤ। ਚਲੋ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੀ कहते। इन मुफ्तरियों ने 1912 ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ 1912 ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਨ लगा, ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਅਮਲ लगे। हौसला करो, म्यूट रखो। इन मुफ्तरियों ने इस इफ्तरा का मंशा मेरे इस कौल को ठहराया है जो मैंने अदालत मुनसफी गुजरांवाला में कहा था। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਜਰਾਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੂਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਜਰਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾ था कि मैं मिर्जाइयों को मुतलकन व बिला तफसील काफर नहीं कहता, जिसका मतलब उसी वक्त अदालत में मैंने ये बयान कर दिया था कि मिर्जा के मुरीदों में से जो अकायद कुफरिया मिर्जा के मुतकिद हैं उनको काफर कहता हूं, और जो इन अकायद से बेखबर हैं यानी फुद्दू मिर्जाई हैं और धोखे में आकर उसके मुरीदों में दाखिल हो गए, जैसे अक्सर जाहिल और फुद्दू मुरीद पीरों के मुरीद हो जाते हैं, वो काफर नहीं। लफ्ज मुतलक अल फजल में भी मौजूद है, मगर ये हट धर्म इंसाफ से काम नहीं लेते या जहल के सबब इस लफ्ज मुतलक के मानी नहीं समझते। म्यूट करो शेख साहब। मैंने भी देना है ना, देंगे। और बदयांती की वजह से इस लफ्ज की तफसील को जो मैंने अदालत में की थी खुरद बुरद कर गए। अलैहिम मिनल्लाहि मा यस्तहक़ून। फकत राकम अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮੁਫਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 1890-91 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਚੋਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਮੰਨਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਹੈ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੇ ਖੁਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1897 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕੁਫਰ ਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁੰਨੀ ਮਹਿਦੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪ ਖੁੰਨੀ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੰਨੀ ਮਹਿਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਾਨਾ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਆਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਮਸਾ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਕਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਲੋ ਮਸਾ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰੋਈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਖਾਜਾ ਕਮਾਲਦੀਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਾ ਆਪਣਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੀਬ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਏ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਦੀਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਾਗ ਤੋਂ 2 ਦਫਾ ਮੋਮਨ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਇਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਆਣਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਯਹਯਾ ਯੂਹੰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਆ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਨਾ। 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਸਰਾਗ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਲਵੋ, ਨਸੀਹਤ ਲਵੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਇਲਿਆਸ ਨਬੀ ਨੇ ਉਤਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇਖੋ ਗਾਰ 'ਚ ਛੁਪੇ ਤੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਸੂਲੇ ਪਾ ਲਹੂ ਲਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਟੇਪ ਦਾ ਬਟਨ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਟਨ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਾਗ ਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਸਰਾਗ ਚੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੰਗ ਖਾਦਾ ਉਸੇ ਥੱਲੇ 1122 ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, 1122 ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡੰਗ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ 1 ਬੂਟ 2 ਬੂਟ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਕੰਨਿਆ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਕੇ ਲਈ ਬਾੜਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਨਤੁल्लाह ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਉਸ ਸਫੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੇ ਖੈਮੇ। ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? 3 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਨੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਲਬਿਸ ਤੋਂ ਕਬਲਾ ਉਮਰ, ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਇਤ ਆ। ਪਹਿਲੀ 40 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਲਬਿਸ ਤੋਂ ਕਬਲਾ ਉਮਰ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆ ਕਬਲਾ ਉਮਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਲਬਿਸ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਤ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਹੀ ਲਾਣੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੰਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਚ ਮੋਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।
ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਖਲੋ ਜੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਸਨ, ਸਨ, ਵਾਰਦਾਤੀ ਸਨ, ਝੂਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਓਏ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਾਓ। ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲ ਵੀ ਨੇਕ ਸਨ, ਵਲੀਉੱਲਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਥੇ। ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਤਾ था ਕਾਦੀਆਂ। ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਬੂਤ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਲੋ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਹੈ, ਗੱਪ ਨੰਬਰ 49। ਓਏ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। सुन लो, चुप करके सुन लो, मेरे टाइम च नहीं बोलना। मिनट लाओ। आहो मिनट लेने। मैं इन्नी गल ही करांदा, तुहानू भी उन्ना ही टाइम देंदा। बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने कि एक दफ़ा अपनी जवानी के ज़माने में मिर्ज़ा कादियानी साहब तुम्हारे दादा की पेंशन वसूल करने के लिए गए तो पीछे पीछे मिर्ज़ा मामदीन भी चला गया। जब आपने पेंशन वसूल कर ली तो वो आपको फुसलाकर और धोखा देकर बजाय कादियान लाने के बाहर ले गया और इधर उधर फिराता रहा। जब उसने सारा रुपया उड़ाकर ख़त्म कर दिया तो आपको छोड़कर कहीं और चला गया। मिर्ज़ा कादियानी साहब इस शर्म से वापस घर नहीं आए और चूंकि तुम्हारे दादा का मंशा रहता था कि आप कहीं मुलाजिम हो जाएं, इसलिए आप सियालकोट शहर में डिप्टी कमिश्नर की कचहरी में कलील तनख्वाह पर मुलाजम हो गए और कुछ अरसे तक वहाँ मुलाजमत पर रहे। फिर जब तुम्हारी दादी बीमार हुई, किधर गया ट्रू मुस्लिम? फिर जब तुम्हारी दादी बीमार हुई तो तुम्हारे दादा ने आदमी भेजा कि बेबे मर गई है, घर आ जा। चलो फिर अदब ना गल करो। अदब की करने में करना है, मुलाजमत छोड़कर घर आ जाओ। घर यही प्याह देने ना उन्होंने देबा जी, बेबे मर गई, घर आ जा। जिस पर हजरत साहब फौरन रवाना हो गए। अमृतसर पहुंचकर कादियान आने के वास्ते यक्का किराए पर लिया, यानी टांगे ते बह गए और रेड़े ते, बल्कि कह लो। इस मौके पर कादियान से एक और आदमी भी आपको लेने के लिए अमृतसर पहुंच गया। भी पता करो जनाजा तैयार है, उन्होंने गुसल देना है। ते एनू लानती नू म्यूट कर, एनू अल्ताफ नू। मॉडरेटर कौन है? इस हरामजादे नू मिर्जा कादियानी ने हरामजादा किया है। सारे नबियों नू गालां कड्ढन लगे है। अबू बकर मीर भाई इत्थे ही हो? तन्नो पुत्र मिर्जे कादियानी ने हरामजादा किया। उन्हें कहा कि जेड़ा नबी पाक दी शान च गुस्ताखी करदा ओदे हरामजादा होने च कोई शक ही कोई नहीं है। ए दुआ इमरान ने म्यूट करो। इमरान ये भी मजाइया ने म्यूट करो। मैं तेनू मॉडरेटर बना, तू आप ही जन करना। चलो मिनट लंघ गया और मेरी बारी मिनट। ओ नहीं, मेरी गल राह च उन्हें थल्लियों गालां नबी पाक नू कड्ढन लग पे ने हरामजादे। ओ गलत है, गलत जेड़ा हरामजादे मिर्जाई नबियां ते भौंकण लग पे ने। ओ यही ते मैं गल कहना, कोई ऐसी इतराज करना ही नहीं चाहिए या किसी नबी ते पैंदा होवे रसूले पाक। अच्छा हुण मैं केड़ा इतराज कर बैठा? मैं ते तुहाडी किताब ही पढ़ना ना। मैं केड़ी इतराज कर बैठा? ट्रू मुस्लिम आ जा उत्ते, ए तक ले आके अपनी अखां नाल कि जब सियालकोट से वो दादा का मंशा रहता था, कचहरी मुलाजमत हो गए, तो फिर क्या हुआ कि और कुछ अरसे तक वहाँ मुलाजमत पर रहे। फिर जब तुम्हारी दादी बीमार हुई, ट्रू मुस्लिम सुनना पे, फिर जब तुम्हारी दादी बीमार हुई तो तुम्हारे दादा ने आदमी भेजा कि बेबे जी मर गए हैं, तशरीफ ले आओ, घर मुलाजमत छोड़कर आ जाओ। जिस पर हजरत साहब फ़ौरन रवाना हो गए। अमृतसर पहुँचकर कादियान आने के वास्ते जब टांगा किराए पर लिया, मौके पर कादियान से एक और आदमी भी आपके लेने के लिए अमृतसर पहुंच गया। उस आदमी ने कहा जल्दी जल्दी टांगा चलाओ, क्योंकि उनकी हालत, बेबे की हालत नाजुक है। बेबे जी की हालत है बहुत नाजुक है। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा बहुत ही नाजुक है बहुत ही नाजुक हालत थी, जल्दी करो, फौत ही ना हो गई।
ਵੇਖੋ ਮਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬਸ ਹੱਸ ਮਿਊਟ। ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਹੱਸ ਲਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਦਮ ਕਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਚੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮਿਊਟ ਕਰ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯਾਰ, ਸ਼ੋਰ ਆਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਪਣਾ ਨਜਫ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸੁੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। जल्दी टांगा चलाओ क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक थी, फोत ही ना हो गई हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा बहुत ही नाजुक हालत थी, जल्दी करो फोत ही ना हो गई हूँ। वालदा साहबा बयान करती थी कि हजरत साहब फरमाते थे कि मैं उसी वक्त समझ गया था कि दरअसल बेबे जी फोत हो चुकी हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो वो शख्स ऐसे अल्फाज ना बोलता। चुनांचे कादियान पहुंचे तो पता लगा कि बेबे मर गई है। अल्लाह ट्रू मुस्लिम बेबे मरी तो घर आए। वालदा साहबा बयान करती हैं कि हजरत साहब फरमाते थे कि हमें छोड़कर फिर मिर्जा मामदीन इधर उधर फिरता रहा। ए वेखी हुण इत्थों गप शुरू होने लगी। आखिर उसने चाहे कि एक काफले पर डाका डाला, चाहे कि काफले पर डाका मारा और पकड़ा गया और मुकदमे में रिहा हो गया। हजरत साहब फरमाते थे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी वजह से ही उसे कैद से बचा लिया, वरना वो खुद कैसा ही आदमी था। हमारे मुखालिफ यही कहते कि उनके चचाजाद भाई है उनका जेल में रह चुका है। खाकसार अर्ज करता है कि मिर्जा साहब की सियालकोट की मुलाजमत, अल्लाह पढ़ ले ट्रू मुस्लिम 1864 से की लिखी है 1868 का वाकया। चलो जी, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ, ਫਰਾਡੀ, ਠੱਗ, ਡਕੈਤ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤੀ ਸਨ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਨ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। 2 ਬੱਚੇ ਘਰ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਘਰ ਸੀ। 1864 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1868 ਤਾਈਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਢੂੰਡਦਾ ਪਿਆ कि की वजह है कि क्यों नहीं कर रहा है। ट्रू मुस्लिम पूछ लिया शेख साहब ने। हाँ जी शेख साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ शेख साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਪ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਲਓ ਪਰ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਟਰੂ ਪੀਓ। ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान ने गलती ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਭੈੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1880 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁਨਕਰ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਓਏ ਮੁਨਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਏ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੁਨਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਈਮ ਲਓ 1-1 ਮਿੰਟ 2-2 ਮਿੰਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀ ਗੈਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਾਂ
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸਰੇ ਨਾ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸਰੇ, ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਦਲੀਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਨਾਉल्लाह ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਜਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ 1400 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਜਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਿਕ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਸੇਮ 100%। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਜਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ? ਉਹ 19 ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਜੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, 19 ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੋ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। शेख साहब सीधा जवाब दो। मिर्जा साहब कहते हैं हरामजादे की निशानी है कि वो सीधी राह इख्तियार नहीं करता। हाँ, यही दस रहा था मैं। कुरान मजीद दी गल तुसी, कुरान मजीद कहता है कि तुसी सिर्फ मेरी गल सुनो। कूल कुरान मजीद मेरी वारी है, तुसी फिर मेरी वारी ले ली यार। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। अच्छा मेरी गल सुनो, सुन लो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮजीद ਨਾਲ ਗੱਲ करੋ। नज़ीर भाई की बात सुन तो सब गल तो सुन लो। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੋਏ ਸੁਣੋ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੂਲੂ ਕੌਲਨ ਸਦੀਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ, ਕਦੋਂ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਖਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਖਲੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਅਜੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਦਾਅਵਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਭਾਈ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਦੱਸ ਛੜੋ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਲਤ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾ। ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। 1886 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਓ, ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ 1891 ਚ 99 ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 1880 ਚ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਬਰਾਇਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਰਾਇਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੱਪ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ 1880 ਚ ਕੀਤਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪੱਕਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁਖਤਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਆ,
ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1880 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚ। ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਈ ਮਾਂ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵਾਕਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੀਆਂ ਸੁਣ ਨੇ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਛਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਦਾਵਾ ਨੂੰ 1880 ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1880 ਜੋਰ ਚ ਲਾ ਕੀਤਾ ਲਓ। ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ 1880 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਹਲਾਮ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਇਨ ਅਹਿਮਦੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ का ज़ाला ਉਸ ਚ सारी उन्होंने क्लियर करता जिस जिस जगह पे मैंने नबी होने का दावा किया। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। एक गलती का ज़ाला पढ़ लो, ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਾਵਾ? एक गलती का ज़ाला पढ़ लो, सब कुछ लिखे। अच्छा मेरी गल ते सुन दो। पढ़िया एक गलती का ज़ाला, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1880 ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਯਾਰ 1880 ਚ ਹਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਮ ਲਿਖੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ 1880 ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਭੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਬੀ ਸੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਦੀਕ ਨਬੀ ਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ? ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ? ਨਬੀ ਸੀ। ਖਲੋ ਜੋ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਦੀਕ ਨਬੀ ਆ। ਕਬਰ ਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਫਰਮਾਈ? ਖਲੋ ਜੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਲੋ ਜੋ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੋਵੇ 10,000 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਦੀਕ ਨਬੀ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦੀਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਦੀਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ। ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਖਾਦਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਛੜੀਏ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੜੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਦੋਂ ਦਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦੀਕ ਨਬੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਉਹ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਈ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਚ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਕ ਸਨ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਬੀ, ਐਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨਬੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ?
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾ ਉਹ 1890 91 ਦੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈ ਵਾ 99 ਚ 90 91 ਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 90 91 ਅੱਛਾ 99 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ एक गलती का ਜ਼ਾਲਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ 1901 ਚ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਛਣਕਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं नबूवत का दावा करता हूँ जिन जिस जगह पर मैंने नबी उनका दावा से इनकार किया है इन महीनों में कि मैं शरीयत वाला नहीं हूँ जिन जिन जगह पर मैंने दावा किया है कि मैं नबी हूँ इन महीनों में कि मेरे साथ कसरत से गैब की खबरें मतलब होता है ये लिखा हुआ है उसमें शेख साहब गल सुनो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੋ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫੜ ਕੇ ਜੀਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੜ ਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ 1901 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जिस जगह मैंने दावा नबूवत से इनकार किया है इन महीनों में इनकार किया है कि मैं कोई शरीयत लाने वाला नबी नहीं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਮੌਲਵੀ ਸੱਚੇ ਸਨ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੂਨੀ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਦ ਖੂਨੀ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ 1897 ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਤਵਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ 1897 ਚ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਫੇ ਖੁਦਾ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸੱਚੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਦਈਨ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਦਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਖਲੋਤ ਜਾ ਯਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਜੀਬ ਨੂੰ ਫਾੜੋ ਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸ਼ੇਖ ਜੀਬ ਨੂੰ ਫਾੜ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜਿਓ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਜੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਭਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸੱਚੇ ਸਨ ਮਦਈਨ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਨ ਸੱਚੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਦਈਨ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈਯਦ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮਹਦਸ ਦੇਲਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡੀਕਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡੀਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਲਵੀ ਸੱਚੇ